नमस्कार फ्रेंड्स, आज हूँ 13 मार्च शुक्रवार सकाल 22टी गुरुत्वपूर्ण खबर उपर नजर पकाइबा। ता पूर्व वीडियो गोटे लाइक करूँ फ्रेंड्स। जदि चैनल को नुआ कर चैनल को सब्सक्राइब करने और पाखर बेल आइकन रे क्लिक करने आगे लाटेस्ट अपडेट पाइबापी और वीडियो को समस्ते शेष पर्यंत देखूँ। वीडियोर समस्त इनफॉरमेशन इंपोर्टेंट अटे और वीडियो को निज सांगसाथी सहित निश्चित शेयर करूँ। चलतु प्रथम खबर उपर नजर पकाइबा। अंशुघात मुकाबिला अंटा भिड़िले सरकार। ग्रीष्म आरंभ प्रस्तुति जोरदार। 31 पौरांचल प्रस्तुत होब स्वतंत्र हिटवेव एक्शन प्लान। खरादिने हेबनी विद्युत काट। शक्ति विभाग को निर्देश देले राजस्व और विपर्यय परिचालन मंत्री सुरेश पुजारी। मंत्री कहते जे 10 पौरांचल हिटवेव एक्शन प्लान प्रस्तुत हो सारी। 30 जिला और ट्यून सिटी योजना राज्य और जिला स्तर में कंट्रोल रूम खोली। जातीय विपर्यय तालिकार हिटवेव सामिल हेबो। एथिपाई 16तम अर्थ कमिशन सुपारिश करिसंती। अंशुघात मुकाबिला सरकार प्रस्तुति। ग्रामांचल और सहरांचल समस्त बजार बसस्टाण्ड और जनगहली स्थान में पानीय जल सेवा केन्द्र रहिबो। जलक्लिष्ट अंचल में टैंकर माध्यम पानीय जल जगाई दिया। एथिपाई गृह और नगर उन्नयन और पंचायतराज और पानीय जल विभाग को निर्देश दिया जायछि। समस्त नलकूप और पाइप जोगे जल जोगाण व्यवस्था गुड़िकर तुरंत मरामती करी 100% कार्यक्रम विभाग गुड़ी पदक्षेप नहीं। राज्यर समस्त स्वास्थ्य केन्द्र और चिकित्सालय औषध सालाइन और ORS महजूद रखा। अतिशय ग्रीष्म प्रवाह समय बस और अन्य यात्रीवाही जानगुड़िक यातायात समय निर्घंटे परिवर्तन पूर्वक खरा बेले यात्रीवाही जान चलाचल नियंत्रण करने को निर्देश। श्रमिक मानकर कार्य समय निर्घंट करने सह द्विपहर कौन काम आयोजित न करने को निर्देश। कार्यस्थली में ठंडा पानी और ORS महजूद रखा निर्देश दि जाएगी। गृहपालित पशुपक्षी और वन्यजंतु स्वतंत्र जलपूर्ण पात्र व्यवस्था करने को मत्स्य और प्राणी संपद विकास एवं जंगल परिवेश और जलवायु परिवर्तन विभाग को निर्देश दि जाएगी। निरवच्छिन्न विद्युत सरबराह पदक्षेप नेबाकू शक्ति विभाग को निर्देश दि जाएगी। लोकों मध्य अंशुघात सचेतनता पोस्टर कर जिला स्तर में बंटन और गणमाध्यम ग्रीष्म प्रवाह सुरक्षा संबंधी सूचना प्रसारण पर निर्देश दि जाएगी। 30 जिलार विभिन्न विद्यालय छात्र छात्री को अंशुघात प्रभाव किपरि निजको रक्षा करेंगे एथिपाई सचेतनतामूलक कार्यक्रम ग्रहण करने को कहुଯାଇଛି। पाणीपाग विभाग ठारू प्राप्त तथ्य अनुसार समस्त जिलार जिलापाल और संपृक्त विभाग मानकू तापमात्रा और आर्द्रता संबंधी पूर्व सूचना प्रदान करा जाउछि। समस्त जिलापाल को ग्रीष्म प्रवाह जनित परिस्थिति उपर नजर रखी उपयुक्त पदक्षेप नेबाकू कहुଯାଇଛି। राज्य और जिला स्तर में 24 घंटिया कंट्रोल रूम कार्यक्रम करा जायछि। 30 जिले में अंशुघात प्रभाव प्रशमन और परिचालना करने जिला स्तर में अधिकारी मानकू विभिन्न कौशल शिखा जायछि। 30 जिले में कार्यरत डाक्तर और पारामेडिकल कर्मचारी को अंशुघात मानसिक उत्तेजना और तत्जनित शारीरिक असुस्थता विषय तालीम दि जायछि। 30टी जिला और ट्यून सिटी में अंशुघात प्रभाव को प्रतिहत करने हिटवेव एक्शन प्लान प्रस्तुत करा जायछि। 10टी पौरांचल में हिटवेव एक्शन प्लान प्रस्तुत सरी आउ 31टी पौरांचल योजना चली। अंशुघात जनित मृत्यु को राज्य निर्दिष्ट प्राकृतिक विपर्यय भाव घोषणा करा जायछि। मृतकों परिवार को राज्य सरकार तरफ राज्य विपर्यय सहायता पांठि 50,000 टंका लेखाएं सहायता राशि जगाई दि जायछि। 16तम अर्थ कमिशन 2026 रु 31 ग्रीष्म प्रवाह को जातीय विपर्यय सामिल करने को सुपारिश करिसंती। आगामी दिन में अंशुघात और ग्रीष्म प्रवाहर मुकाबला निमंते समस्त जिलार जिलापाल एवं विभाग माने आवश्यक पदक्षेप ग्रहण करुछंती। परवर्ती खबर। राजधानी रे कमर्शियल गैस अभाव दृष्टि रखी BMC सामयिक नियम कोहल करिछि। घरोई अनुष्ठान होटेल एणिकी काठ एवं कोयला चूल्हे रोषेई करिपारिबे। एने परिमल बैठक में सूचना देछंती भुवनेश्वर मेयर सुलोचना दास। भुवनेश्वर महानगर निगम पक्षर नियमित परिमल समीक्षा बैठक अनुष्ठित हो जाइछि। मेयर सुलोचना दास को अध्यक्षतार अनुष्ठित यह बैठक में अतिरिक्त कमिशनर रत्नाकर साहू, कैलाश चंद्र दास, परिमल स्टांडिंग कमिटर अध्यक्ष बिरंची नारायण महासुपकार, परिमल उपायुक्त N गणेश बाबू उपस्थित थे। संप्रति ईरान अमेरिका युद्ध घनघटा जोगु रंधन गैस अभाव देखा देछि। एहाको नजर रखी BMC कर्तृपक्ष
ହୋଟେଲ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ତଥା ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତକାରୀ ଓ କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାମୟିକ ଭାବେ ବିକଳ୍ପ ଇନ୍ଧନ ବ୍ୟବହାର ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜିର ବୈଠକରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ସହଭାଗିତାକୁ କିପରି ଆହୁରି ଦୃଢ଼ କରିହେବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ପରିମଳ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡରେ କିପରି ଚାଲିଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା। ପରିମଳ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କିପରି ଆହୁରି ସରସ ସୁନ୍ଦର କରିହେବ ସେ ନେଇ କର୍ପୋରେଟମାନେ ନିଜ ନିଜର ମତାମତ ଦେଇଥିଲେ। ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଗାଡ଼ି, ମାନବ ସମ୍ବଳ ଓ ଉପକରଣ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଉଭୟ ବିଏମ୍ସି ଓ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସଞ୍ଚାଳନ କରିବା ସହ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ ଅତିରିକ୍ତ କମିଶନର କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଯୋଗାଣରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବନି ବୋଲି ବ୍ୟବସାୟିକ ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଗଲା। ସାଧାରଣ ଖାଉଟିକୁ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଗ୍ୟାସ୍ ଯୋଗାଣ କରାଯିବ, କାହାରି କୌଣସି ସମସ୍ୟା ହେବନି ବୋଲି କୁହାଗଲା। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ମିଳିବାଠାରୁ ଏହାର ବୁକିଂ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅଧିକ କଷ୍ଟ ଦେଲାଣି। ବୁକିଂ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥିବା ନମ୍ବର ଦିନ ଧରି କଲ୍ କଲେ ମଧ୍ୟ ବୁକିଂ ହୋଇପାରୁନି। ଧାର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ୟାସ୍ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ବୁକିଂ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଅଭିଯୋଗ କରାଗଲେ ସେପଟୁ ଜବାବ ମିଳୁଛି କି ନେଟୱାର୍କ ବିଜି ଅଛି, କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ି ପୁଣି ବୁକିଂ କରନ୍ତୁ। ଏଭଳି ଥରେ କି ଦୁଇଥର ନୁହେଁ, ଦିନ ଧରି ବୁକିଂ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ କିନ୍ତୁ ଘୋଷି ହେଉଛି କି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ଗ୍ୟାସ୍ ଅଛି। ସାଧାରଣରେ ଅଯଥା ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିବାରୁ ଏକାବେଳକେ ଅନେକ ଲୋକ ବୁକିଂ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି। ଫଳରେ ଗ୍ୟାସ୍ ବୁକିଂରେ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜୁଛି। ଲୋକେ ଆତଙ୍କିତ ନ ହୋଇ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ବୁକିଂ କଲେ ଗ୍ୟାସ୍ ବୁକିଂ ହୋଇପାରିବ। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଘନାଘୋଟ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତର ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍ ସଂକଟ ଆଶଙ୍କା କରି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗତକାଲିଠାରୁ ବ୍ୟବସାୟିକ ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଟକଣା ଲଗାଇଥିଲେ। ଏହାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଯୋଗାଣରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା କଥା ଯଦି ଦେଖାଯାଏ, ମୋ ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋଟ 7,13,383 ଜଣ ଗ୍ୟାସ୍ ଉପଭୋକ୍ତା ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ 63ଟି ଗ୍ୟାସ୍ ଏଜେନ୍ସି ରହିଛି। ଏସବୁ ଏଜେନ୍ସି ନିକଟରେ ଗ୍ୟାସ୍ ବୁକିଂ ପାଇଁ ଖାଉଟିମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ଜରିଆରେ ବୁକିଂ କରିଥାନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଗ୍ୟାସ୍ ଥରେ ବୁକିଂ ହେଲେ ଏହାର 25 ଦିନ ପରେ ଯାଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ବୁକିଂ କରାଯାଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଉପଭୋକ୍ତା ଗୋଟେ ଗ୍ୟାସ୍ ବୁକିଂର ପ୍ରାୟ 1.5 ମାସ ପରେ ଏବେ ବୁକିଂ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଗ୍ୟାସ୍ ବୁକିଂ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଗ୍ୟାସ୍ ଏଜେନ୍ସିକୁ ଫୋନ୍ କଲେ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଉତ୍ତର ମିଳୁଛି କି ନେଟୱାର୍କ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, କିଛି ସମୟ ପରେ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ କେତେ ସମୟ ପରେ ଗ୍ୟାସ୍ ବୁକିଂ କଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ ତାହାର କୌଣସି ଉତ୍ତର ମିଳୁନାହିଁ। ଏବେ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାୟ ଖାଉଟିଙ୍କ ନିକଟରୁ ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଲୋକେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ମୁହଁ ମାଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବା ତଥା କଳଙ୍କି ଲାଗିଯାଇଥିବା ଷ୍ଟୋଭ୍କୁ ପୁଣି ସଜାଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ପ୍ରାୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲୋଡ଼ା ପଡ଼ିଯାଇଥିବା କିରୋସିନ୍ର ପୁଣି ଚାହିଦା ବଢ଼ିଲାଣି। ଲୋକଙ୍କ ଚାହିଦାକୁ ଦେଖି ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ କିରୋସିନ୍ ପୁଣି ମଗାଯିବ ବୋଲି ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅମାନିଆ ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ସାବଧାନ। ସଡ଼କ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ ବିରୋଧରେ ମାର୍ଚ୍ଚ 21ରୁ ପରିବହନ ବିଭାଗ ଆରମ୍ଭ କରିବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯାନ। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ କଡ଼ାକଡ଼ି ହେବ ଯାଞ୍ଚ। ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ସମସ୍ତ ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବହନ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ଆରଟିଓଙ୍କୁ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛି ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ପ୍ରାଧିକରଣ। ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ନିୟମ ଅନୁପାଳନକୁ ଅଧିକ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବା ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ 21ରୁ 31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଏହି ଅଭିଯାନ ଚାଲିବ। ବିଭିନ୍ନ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଓ ମୃତ୍ୟୁର ଅନୁସନ୍ଧାନ ଓ ତଥ୍ୟରୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଅତ୍ୟଧିକ ବେଗରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା, ମଦ୍ୟପାନ କରି ଡ୍ରାଇଭିଂ କରିବା, ବିନା ହେଲମେଟରେ ବାଇକ୍ ଚଳାଇବା, ଭୁଲ ଦିଗରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ଏବଂ ଓଭରଲୋଡିଂ ଭଳି ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ ଯୋଗୁଁ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଆଶଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ତେଣୁ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ନିଜ ସହ ଅନ୍ୟ ସଡ଼କ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ଜୀବନ ବିପଦରେ ପକାଉଥିବା ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଉଭୟ ସଚେତନତା ଓ ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ 21ରୁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯାନ। ପରିବହନ ବିଭାଗର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯାନ ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ଯାଏଁ ଚାଲିବ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ପୋଲିସ ସହଭାଗିତାରେ ଏହି ଅଭିଯାନ କରାଯିବ। ଆରଟିଓ ଟିମ୍ କରିବେ ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଓ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଦୁର୍ଘଟଣା ପ୍ରବଣ ସ୍ଥାନ, ରାଜପଥ, ପ୍ରମୁଖ ଛକ, ଖଣି ଓ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳକୁ ଦିଆଯିବ ଗୁରୁତ୍ୱ। ପୋଲିସ ସହଭାଗିତାରେ ଦ୍ରୁତ ଗତି, ନିଶାସକ୍ତ ଗାଡ଼ି ଚାଳନା ବିରୋଧରେ ହେବ କଡ଼ା ଯାଞ୍ଚ। ହେଲମେଟ୍ ଯାଞ୍ଚ, ଭୁଲ ଦିଗରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା, ନାବାଳକ ଗାଡ଼ି ଚାଳନା କଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ମାଲବାହୀ ଗାଡ଼ିରେ ଯାତ୍ରୀ ପରିବହନ, ବୈଧ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ବିନା ଗାଡ଼ି ଚାଳନାର କଡ଼ାକଡ଼ି ଯାଞ୍ଚ। ବିଭିନ୍ନ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ। ହେଲମେଟ୍, ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ, ଦ୍ରୁତଗତିର ଭୟାବହତା ନେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଯିବ। ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ତଥା ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ଥାନରେ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହେବ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆସନ୍ତାକାଲି 2 ଦିନିଆ ଆସାମ ଗସ୍ତରେ ଯିବେ। ସେଠାରେ ଶ୍ରୀ ମୋଦି ବିଭିନ୍ନ ବିକାଶମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ ଓ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଅପରାହ୍ନରେ କୋକ୍ରଝରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରେଳ କୋଚ୍ ମରାମତି କାରଖାନା, 3ଟି ସେତୁ ଓ ବୋଡୋ ଟେରିଟୋରିଆଲ ଅଞ୍ଚଳରେ 3ଟି ନୂଆ ରେଳ ଲାଇନର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ। ଏହି ଅବସରରେ ଶ୍ରୀ ମୋଦି ଏକ ସାଧାରଣ ସଭାକୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବେ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁଆହାଟୀ ଗସ୍ତ କରି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେବେ। ସେଠାରେ ଶ୍ରୀ ମୋଦି ଯୋଗ୍ୟ ବା ବଗିଚା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଜମିପଟ୍ଟା ବଣ୍ଟନ କରିବେ। ଏଥିସହିତ 150 ମେଗାୱାଟ୍ ବିଶିଷ୍ଟ କପିଲ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବେ। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରାୟ 10,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ସମ୍ବଳିତ ବିଭିନ୍ନ ବିକାଶମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ ସହ ଉତ୍ସର୍ଗ କରାଯିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋଦି ପିଏମ୍ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାର 22ତମ କିସ୍ତି ସ୍ୱରୂପ 9,32 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ କୃଷକମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ସିଧାସଳଖ 18,640 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେଠାରେ ଏକ ଜନସଭାକୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଗସ୍ତର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଶ୍ରୀ ମୋଦି ଗୁଆହାଟୀ ସ୍ଥିତ ରାଜ୍ୟ ଅତିଥି ଭବନରେ ରାତ୍ରି ଯାପନ କରିବେ। ଗସ୍ତର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସିଲଚର ଯାଇ 24,205 କୋଟି ଟଙ୍କା ସମ୍ବଳିତ 3ଟି ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସାମରୁ କୋଲକାତା ଗସ୍ତ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରଭାବ ବଢ଼ିଲା ଖାଇବା ତେଲ ଦର। କଳା ବଜାର କରି ମାଲାମାଲ ହେଉଛନ୍ତି ଦଲାଲ। ସନଫ୍ଲାୱାର ଏବଂ ପାମୋଲିନ୍ ଭଳି କିଛି ଖାଇବା ତେଲ ଦେଶ ବାହାରୁ ଆମଦାନୀ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଯୋଗାଣ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ହୋଲସେଲ୍ ଡିପୋରେ ଗଚ୍ଛିତ ଥିବା ଖାଇବା ତେଲ ଯୁଦ୍ଧକାଳରେ ଅସାଧୁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଚଢ଼ା ଦରରେ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଖୁଚୁରା ବଜାରରେ ପଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଖାଉଟିମାନେ ଦହଗଞ୍ଜ ହେଉଛନ୍ତି। ବାହାରୁ ଆମଦାନୀ ହେଉଥିବା ଡାଲି ଏବଂ ସୋରିଷ ତେଲ ଭଳି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ବଢ଼ିବା ସମ୍ଭାବନା ଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ଦର ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ଖାଉଟି ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହୋଇଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ଏଲ୍ପିଜି ଗ୍ୟାସ୍ ସଂକଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ଖାଇବା ତେଲର ଦର ଅହେତୁକ ଭାବେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଜାନୁଆରୀ ମାସରୁ ଖାଇବା ତେଲ ଲିଟର ପିଛା 10ରୁ 20 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 160ରୁ 180 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। 2 ସପ୍ତାହ ତଳେ ହୋଲସେଲ୍ ମାର୍କେଟରେ ଫର୍ଚ୍ୟୁନର ସନଫ୍ଲାୱାର ରିଫାଇନ୍ ତେଲ 155ରୁ 160 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ ଏବେ ଏହା 170ରୁ 172 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହିପରି ଫ୍ରିଡମ୍ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ଲିଟର ପିଛା 160 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ ଏବେ 180 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ରାଗ୍ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ଲିଟର ପିଛା 90ରୁ 98 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ ଏବେ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 110 ଟଙ୍କାରେ ହୋଇଛି। ମାଲେସିଆ, ସିଙ୍ଗାପୁର ଏବଂ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରୁ ଆସୁଥିବା ଖାଇବା ତେଲ ଯୋଗାଣ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ବଜାରକୁ ଆସୁଥିବା ତେଲ ପରିମାଣ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଫଳରେ ଚାହିଦା ଅନୁସାରେ ଖାଇବା ତେଲ ଯୋଗାଣ ଅଧିକାଂଶରେ କମିଥିବା ହୋଲସେଲ୍ ବ୍ୟବସାୟୀ କହିଛନ୍ତି। ଯୁଦ୍ଧକୁ ଆଳ କରି କଟକ ସହର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଖାଇବା ତେଲ ଡିପୋରେ ଗଚ୍ଛିତ ଥିବା ତେଲକୁ ଅସାଧୁ ବ୍ୟବସାୟୀ ଚଢ଼ା ଦରରେ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। 10ରୁ 20 ଲିଟର ଥିବା ତେଲ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଏବଂ ଟିଣରେ 100ରୁ 200 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର ବୃଦ୍ଧି କରି ବିକ୍ରି କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅଧିକ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟବସାୟୀ ବଜାରରେ କୃତ୍ରିମ ଅଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି, ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ଖୁଚୁରା ବଜାରରେ ପଡ଼ୁଛି। ଖୁଚୁରା ବ୍ୟବସାୟୀ କହିଛନ୍ତି, ଖାଇବା ତେଲ ଡିପୋରୁ ତେଲ ଦର ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଆମେ କିଣିବା ଅନୁଯାୟୀ ଦର ନେଉଛୁ। ତେଣୁ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ବିଭିନ୍ନ ଡିପୋର ଷ୍ଟକ୍ ଏବଂ ସେମାନେ କିଣୁଥିବା ଦର ସିଟ୍ ଯାଞ୍ଚ କଲେ ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତକୁ ବିଶ୍ୱର ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ହବ୍ କରିବା ଦିଗରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଲ୍ ଏବଂ ସାମସଙ୍ଗ ଭଳି ବୃହତ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ସବସିଡି ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ଏହି ନୂଆ ନୀତି ଅଧୀନରେ ଭାରତରୁ ବିଦେଶକୁ ଫୋନ୍ ରପ୍ତାନି କରୁଥିବା ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ବିଶେଷ ପୁରସ୍କାର ମିଳିବ। ବର୍ତ୍ତମାନର ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଲିଙ୍କ୍ଡ ଇନସେଣ୍ଟିଭ୍ ବା PLI ସ୍କିମ୍ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ 31ରେ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ବଦଳରେ ସରକାର ଏକ ନୂଆ ମଡେଲ ଉପରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ପୂର୍ବ ଯୋଜନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କେବଳ ଭାରତରେ ଫୋନ୍ ଆସେମ୍ବଲି କରିବା ଥିବାବେଳେ ନୂଆ ଯୋଜନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଲୋକାଲ ଭାଲ୍ୟୁ ଆଡିସନ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା କ୍ୟାମେରା ମଡ୍ୟୁଲ୍, ଡିସପ୍ଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାର୍ଟସ୍ ଯଦି ଭାରତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ ତେବେ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ ସବସିଡି ମିଳିବ। ଏହି ନୂଆ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତରୁ ଯେତେ ଅଧିକ ଫୋନ୍ ବିଦେଶକୁ ରପ୍ତାନି ହେବ ସେତିକି ଅଧିକ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିବ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଆମେରିକା ପଠାଯାଉଥିବା ଅଧିକାଂଶ ଆଇଫୋନ୍ ଭାରତରେ ହିଁ ତିଆରି ହେବ। ସେହିଭଳି ଓପୋ, ଭିଭୋ ଏବଂ ସାଓମି ଭଳି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଭାରତରୁ ରପ୍ତାନି ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ସରକାର ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ଭାରତର ଫୋନ୍ ତିଆରି ବଢ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଦାମୀ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଚାଇନା, ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ଏବଂ ତାଇୱାନରୁ ଆମଦାନୀ କରାଯାଉଛି। ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନୂଆ ନୀତି
ଦ୍ୱାରା ଚାଇନା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା କମିବ ଏବଂ ଭାରତ ବିଶ୍ୱ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରିବ।